प्रजारामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाधूला कर्तव्यमानिकम् उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ प्रजध्वजाम् उत्तिष्ठ कमलां कान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु भगवन् पुण्डरीकाक्ष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 
विग्रहाय श्रीमते श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री भूनिलाभोदेभ्यो नमः। अनन्तगरुडवृक्षसेनादि नित्यसूरिगणिभ्यो नमः। परांकुश परिकालेति वरवन मुनि आಳ್वाचार्योभ्यो नमः। सर्वान् ध्यायामि आवाहयामि स्वागतं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि हस्तोयो आर्घ्यं समर्पयामि पादोयो पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि दन्तकाष्ठजिह्वरलेशनगण्डूषणमुखप्रक्षालन ताम्बूलतैलभ्यञ्जन अङ्गद्वर्तन अमलकचूर्ण हरिद्रालेपन स्नान कूर्चप्रसाराणि समर्पयामि आर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानान्तरं प्रोतवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि। समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम महापद्माय नमः। गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। दोक्षजाय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरिये नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री भूदेव्यै नमः। ओम श्री नीलादेव्यै नमः। ओम गोदादेव्यै नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री गरुडाय नमः। ओम श्री मुक्तसेनाय नमः। ओम श्री परांकुशाय नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्रीमद्वरवरवै नमः। ओम जयाचार्योभ्यो नमः। ओम पूर्वाचार्योभ्यो नमः। ओम समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। धूपमाग्रयामि दीपं सन्दर्शयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। श्रीकृष्णाय नमः। कमलानाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। सनातनाय नमः। वसुदेवात्मजाय नमः। पुण्याय नमः। लीलामानुषविग्रहाय नमः। श्रीवत्सकौस्तुभधराय नियसोदवत्सलाय नमः। हरिं चतुर्भुजाचक्रासिगदा शङ्काध्यायुधाय नमः। देवकीनन्दनाय नमः। श्रीसाय नमः। नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः। यमुना वेगसंवारिणे नमः। बलभद्रप्रियानुजाय नमः। पूतना जीविताराय नमः। सकटासुरभञ्जनाय नमः। नन्दव्रजाजना नन्दिरेण सच्चिदानन्दग्रहाय नवनीतनटाय नमः। नगाय नवनीतनवाहाराय नमः। मुचुकुन्दवरप्रसादकाय नमः। षोडश स्त्रीशास्त्रैसाय नमः। त्रिभङ्गिने नमोदराकृतये नमः। सुखभागामृतबिन्दवे नमः। गोविन्दाय नमः। योगिनां पतये नमः। वत्सवाटचराय नमः। अनन्ताय नमः। धेनिकासुरभञ्जनाय नमः। तृणीकृता तृणावर्तनाय यमलार्जुनभञ्जनाय नमः। उत्तालतालमित्राय नमः। तमालासामलाकृते नमः। गोपगोपीसुराय नमः। योगिने नमः। कोटिसूर्यसमप्रभाय लीलापतेन परञ्ज्योतिरीन् यादवेन्द्राय नमः। विद्वहाय नमः। नमाल्येन पीतवासने नमः। पारिजातवार्काय नमः। गोवर्धनाचलोर्धर्ते नमः। गोपालाय नमः। सर्वप्राकाय अजय निरञ्जनाय कामजनकाय कंजलोचनाय नमः। दुग्ने नमः। मधुरानाथाय नमः। द्वारकानायकाय नमः। बलने नमः। वृन्दावनाथ संचारिणे नमः। तुलसीदाम्भूषणाय नमः। समन्तमणिहर्तने नमः। नरनारायणात्मकाय कुब्जा कृष्णामर्दनाय नमः। मायने नमः। परमपुरुषाय नमः। मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल युद्धविशारदाय नमः। संसारवैरिणे नमः। कंसारये नमः। मुरारये नमः। नाराकान्तकाय नमः। अनादि ब्रह्मचारिणे नमः। कृष्णाव्यसनकर्षकाय नमः। स्मालसरक्षेत्रे नमः। दुर्योधनकुलान्तकाय नमः। विदुरक्रूरवरदाय नमः। विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः। सत्यवाच्ये नमः। सत्यसङ्कल्पाय नमः। सत्यभामरताञ्जयिने सुभद्रा परोजाय नमः। विष्णुवे नमः। भीष्मप्रतिप्रदायकाय नमः। जगद्गुरुवे जगन्नाथाय नमः। वेणुनाथ विशारदाय नमः। पुष्पासुरोद्भं श्रेय नमः। बाणासुरकरान्तकाय नमः। युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रय बर्यव्रतंसकन पार्थसारथि अव्यक्तायन गीतामृतमहोदधीये नमः। काळीयप्पणिमाणिक्यरञ्जित श्रीपदाम्बुजाय दामोदराय विघ्नमुक्ति दानवेन्द्रमनास्काय नारायणाय नमः। पन्नगासनवाहनाय नमः। जलाक्रीडे सक्त गोप्यस्त्रापारकाय नमः। पुण्यश्लोकाय नमः। तीर्थपादाय नमः। वेदवेद्याय नमः। दयानिधये नमः। सर्वतीर्थात्मकाय नमः। ओम सर्वग्रहरूपिणे नमः। ओम श्री परात्पराय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रंगनायक्ये नमः।
ఓం గోదాయ నమః, ఓం విష్ణు చిత్తాత్మజాయ నమః, ఓం సత్యే నమః, ఓం భూసుతాయ నమః, ఓం గోపీ వేషధరాయ నమః, ఓం దేవ్యే నమః, భూసుతాయ నమః, భోగశాలిన్యే నమః, తులసీకాంతభూతాయ నమః, ఓం శ్రీయై నమః, ధన్వీ పురవాసిన్యే నమః, భట్టనాద ప్రియంకర్యై నమః, శ్రీకృష్ణహితభోగిన్యే నమః, అముక్తమాల్యదాయ నమః, బాలాయ నమః, రంగనాథ ప్రియాయ నమః, పరాయ నమః, విశ్వంబరాయ నమః, కళాలాపాయ నమః, యతిరాజ సహోదర్యే నమః, కృష్ణనృత్తాయ నమః, శుభగాయ సులభశ్రేణ సలక్షణాయ నమః, లక్ష్మీ ప్రిసక్యే నమః, శ్యామాయ నమః, దయాంచలా దుర్గంచలాయ నమః, పల్గుణ్యాయ విర్భవాయ నమః, రమ్యాయ ధనుర్మాసాకృతవతాయ నమః, చంపకా శోకపున్నాగమాలసి విలసత్కచాయ నమః, కారుత్రాయ సంపన్నాయ నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః, శ్రీ మధష్టాక్షరీ మంత్రరాశితో మనోరథాయ నమః, మోక్షప్రదాన నిపుణాయ నమః, మంత్రరత్నాదిదేవతాయ నమః, బ్రాహ్మణ్యే నమః, లోకజనన్యే నమః, లీలావాంశరూపిణ్యే నమః, బ్రహ్మజ్ఞాయ నమః, అనుగ్రహాయ నమః, మాయాన్ సచితానుగ్రహాయ నమః, మహాపతివ్రతాయ నమః, విష్ణు గుణకీర్తనలోపాయన ప్రపన్నార్థాయ నిత్యాయ నమః, వేదసౌధ విహారిణ్యే నమః, శ్రీ రంగనాథ మాణిక్యమంజరియే నమః, మంజుభాషిణ్యే నమః, సుగంధార్థ గంధకర్తే నమః, రంగమంగళదీపికాయ నమః, ధ్వజ వజ్రాకుశాబ్రాజ మధుపాత్తలాంతాయ నమః, తారకాకారణకరాయ నమః, ప్రబాళ మృదులోంగే నమః, కూర్మోపమే పాదుర్భాగాయ నమః, శోభనాపార్షికాయ నమః, వేదార్థ భావ విదిత తత్వ పౌదాంగ్రి పంకజాయ నమః, ఆనంద బుద్భుతకార సుబాలపణమాయ నమః, అణుకాయ నమః, త్రేజశ్రియోజ్జల ధృత పాతాంగులి సుభాటాయ నమః, మీనకేతన తూణీర చారు జంగ విరాజితాయ నమః, కకుధ్వజ్జానుగ్మాఢ్యాయ నమః, స్వర్ణ రంభావశక్తికాయ నమః, విశాల జగనాయ నమః, పీనుశ్రోణ్యే నమః, మణిమేఖలాయ నమః, ఆనంద సాగరావర్త గంభీరోంబ జనాభికాయ నమః, బాష్వాద్వడిత్రికాయ నమః, చారు జగత్పూర్ణ మహోదర్యే నమః, నవమల్లి రోమరాజ్యే నమః, సుధా కుంభాస్తన్యే నమః, కల్పమాల నిభభుజాయ నమః, చంద్రకంఠన కాంచితాయ నమః, సుప్రభాళముడిహ మహారత్నాంగుళికాయ నమః, నవారుణ ప్రభాలాభ పాండిదే సమంచితాయ నమః, కంబుకంఠే నమః, సుజుపుకాయ నమః, బింబోష్టే నమః, కుందనంతైజే నమః, కారుణ్యరస నిశ్చింద్ర నేత్రశోభితాయ నమః, ముక్తా శుచిత్మితాయ నమః, చారు చంపే నిమ్నాశకాయ నమః, దర్పణాకార విపులో కపలోద్భితాయ నమః, అనంతారక ప్రకాశ తోటక శోభితాయ నమః, కోటి సూర్యాగ్ని సంకాసనాన భూషణ భూషితాయ నమః, సుగంధవదరాయ నమః, శుభ్రవే నమః, అర్ధచంద్రలాలాటికాయ పూర్ణచంద్రాయ నమః, నీలకుడ్లాలక శోభితాయ సౌందర్య సీమే నమః, విలసత్కద్దురితలకొజ్జులాయ నమః, దగద్దగాయమానోద్మణి సీమంతభూషణాయ నమః, జ్వాజ్వల్యమానస సద్రంత విద్యుతాంకాయ నమః, సూర్యార్థ చంద్ర విలస సద్భూషితాయ వేణికాయ నమః, అత్యర్కానల తేజోదిమణి కంచుకదారిణ్యే నమః, నిగన్ని గద్రద్ర బృంద ప్రాంత స్వర్ణ నిచోళికాయ నమః, ఓం నానామణిగణ కిరణ హేమాంగ సుభాయితాయ నమః, కుంకుమాగర కస్తూరి దివ్య చంద్ర చరితాయ నమః, శోచితౌజ్జల వివిధ విచిత మహానిణ్యే నమః, అసంఖ్య సుఖస్పర్శ సర్వ అతిశయభూషణాయ నమః, మల్లికా పారిజాత దివ్యకంచనాయ నమః, శ్రీరంగనిలయాయ నమః, పూజ్యాయ నమః, దివ్య దేశోభితాయ నమః, శ్రీరంగనాయకే నమః, ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మే నమః, ఓం శ్రీ భూదేవ్యై నమః, ఓం శ్రీ నీలాదేవ్యై నమః, ఓం శ్రీ గోదాదేవ్యై నమః, ఓం శ్రీ అనంతాయ నమః, ఓం శ్రీ గరుడాయ నమః, ఓం శ్రీమద్విక్షసేనాయ నమః, ఓం పరాంకుశాయ నమః, ఓం శ్రీమతే రామానుజాయ నమః, ఓం శ్రీమద్వరవరమే నమః, ఓం స్వాచార్యేభ్యో నమః, ఓం పూర్వాచార్యేభ్యో నమః, ఓం సమస్త పరివారాయ సర్వమంగళ దిగ్విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీభక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రవ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథ సమారంభం నాదయామున మధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజైగ్మరుక్మా వ్యామోహతస్తదతరాణి తృణాయ మేనే అస్మద్గురో భగవతోస్య దయైక సింధో రామానుజస్య చరణో శరణం ప్రపద్యే. మాతాపితా యువతయా తనయా విభూతి సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం ఆద్దస్సన కులపతేర్వకులాభిరామం శ్రీమత్తదంగ్రీగుళం ప్రణమామి మూర్ధా భూతం సరచ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాద శ్రీభక్తిసార కులశేఖర యోగి వాహాన్ భక్తాంగ్రిరేణు పరకాల యతీంద్రమిశ్రాం శ్రీమత్పరాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం. తిరుప్పళ్ళచ్చి త్వమేవ మత్మా పరవాసుదేవం రంగేశయం రాజవదర్హణీయం ప్రాబోధికం యకృత సూక్తిమాలాం భక్తాంగ్రిరేణుం భగవంతం మీడే மண்டங்குடி எம்பெருமாமரையமன்னியசேர் தொண்டரொப்படித்தன் நகரம் ஒன்று திணர்த்தவையல் தென்னரங்கத்தம்மானை பள்ளி இளார்த்தின் பிரானதித்தமோர் கதிரவன் குணதை சிகரம் வந்து ஐந்தான் கனையிரள் கந்ததும் காளியம்போழுதாய் மதுவிரந்தொருகின மாமரல் எல்லாம் வானவர் அசரர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசைம் நிறைந்தம் விடுங்கும் புகுந்தா ஈரும் களித்தீட்டமுடும் பிடியடு முருசும் அதிர் தலிலை கடல் போந்தொழுது எங்கும் அரங்கத்தம்மா
பள்ளி எழுந்தருளாய். கோஜுங்கொடி முல்லையன் கோஜு மலரணவி கூரந்து குணதிசை மாறுத விதுவோ எடுந்தய மலிரணி பள்ளி கொன்னன்னம் ஈன் பனி நனைந்த திமிருங்கு சிறுகுதறி விஜுங்கிய முதலின் பிலும்பற் பெலுவாய் வெள்ள இருரவதன் வடத்தனுக்கனுங்கி அழுங்கி வாயினை நருண்டெரு கடுத்தா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். சூடரொளி பரந்தன சுத்திசி எல்லாம் துண்ணிய தாரேகே மின்னோடு சுருங்கி படருளி பசுத தன் பனிமத இவனோ பாய் இருள்கதம் பயம்புதிர்க்கு முகின் மடலடி கீடவர் பாடகள் நாரா வைகர் கூந்துதமாறுதும் இதுவோ அடலொளி திகழதரோ திகிரங்கும் கடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். மேட்டிளமேத்கள் தைவிடல் மாயல்கள் வேயொங்கு குசலையும் மடிபிடிக்குழும் ஈட்டி இசதிசை பரந்தன வயலுள் இருந்தனமுறம் வினர்மிலங்கர் குலத்தை வாட்டியவர் செல்வானவரேரே மாமுனி வேலியாக்காத்து அரவ பெருதா மாட்டி எடு எவடு திரளையிட் தெம்மசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். பூலம்பின போற்றலும் போழ்புதில் கலினிவாய் போய துக்கங்கள் புகந்தது புலரி கலந்தது குணசே கனகடலவம் கலிவண்டு மிளத்தியா கலவலம் புனைந்தா அலங்கலன் தொழியல் கொண்டடி பணிவான் அமரர்கள் புகந்தென்றாதல் இல்லம்மா இலங்கையர் கொன்வாஜி பாடி செய்ய கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாய். இரவையம் மணிநேடு தீரிடுமிவரோ இறையவையர் 11 இட அருமிவரோ மறுவியா மயலுனா நறுமுகனிவனோ மருதலம் வசுக்கலம் வந்து வந்தீண்டி புரோவியோ ஆடுலம் பாடுலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்திண்டிய வெள்ளம் அருவனியனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். அந்தரத்தமரர் கூட்டங்களை இவையோ அருந்தன முனிவரும் மாறுதும் இவரோ இந்திரியும் நானியும் தான் வந்திவனோ எம்பெருமான் உன் கோயிலில் வாசல் சுந்தரர் நெருக்க நிச்சாதர் நோக்கா இயக்கும் மைங்கினர் திருவடி தொழ்வான் அந்தரம் பாரிடமையில் மத்திதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். பம்பவில் வானவர் வாயோ ரோஜங்கா மாநிதி கபில் பொன் கண்ணாடி முதலாம் எம்பெருமான் படிமாக்கலங்காண்டர்கோ ஏற்பினவாய் நன் கொண்டு நன் முனிவர் தும்புருநார்தர் புகந்தன்றிவரோ தோன்றியவரையும் தொழுங்கொல பிறப்பே அம்பர தலத்தினில் கல் திரள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். ஏதமி தண்டம் ஏக்கம் மத்தளி யாழ் குஜலி முதுவை திசை கேஜுமி கீதங்கில் பாடினர் கிண்ணறர் கருடர்கள் கந்தரவரோர் மிங்கரு கங்களுள் எல்லாம் மாதவர் வானவர் சேரணி இயக்கம் சித்தரும் மைங்கின தொடுவிடு தொழ்வான் ஆதலில் அவள் குணாலோல கம்மருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாய். கடிமலர் கமலங்கள் மறைந்தனவிவையோ கதிரவன் கனைகளில் முளைத்தனிவனோ துடியடியார் சீர்குஜல் பிறந்துதறி தூயிலட் தேரினல் சூண் புனலரங்கா தோடைய தொழுவம் கூடியும் பொலிந்து தோண்டிய தொன்றொப்படி என்னுமடியனை அழியன்னரடி உன்னடியார்க்கு ஆள் படத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாய். தொண்டரொப்படி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கோதாதேவி பிரார்த்தனா. नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं स्वं श्रुति शतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः. నీలాదేవి యొక్క స్థనాలనేటువంటి కొండచరిలో నిద్రిస్తున్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని ఈరోజు మన గోదాదేవి నిద్ర లేపుతోంది. స్వామి ఎప్పటికీ కూడా మేము నీ చేతిలోని పన్నుముట్లమే అని మనకు ఉపనిషత్తులు ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా తెలుపుతున్నాయి. ఈ తిరుప్పావే ప్రబంధంలో ఆముక్త మాలలతో కృష్ణ పరమాత్మను బంధించి సుఖించినటువంటి గోదాదేవికి మనం కూడా ఒకసారి నమస్కారం చేద్దాం. ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. அன்னவையல் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கோ பன்னுத்திருப்பாவை பல்பதியும் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நல் பாமாலை பூமாலை తోడి కొడుతాళై సొల్. శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో వరిచేరుల్లో ఎన్నో చక్కగా తుమ్మెదలు తర్వాత హంసలన్నీ కూడా నాట్యం చేస్తూ ఉన్నాయి. మరి తను గోదాదేవి తను విడిచినటువంటి మాలల్ని వటపత్ర స్థాయికి సమర్పించింది. అట్లే 30 పాసురాలు పాడుతూ ఒక దివ్య మాలికను శ్రీ రంగనాథునికి సమర్పించింది. అందుకే ఆమెకు సూడి కొడుత నాచ్యారని, చూడి కొడుత నాచ్యారని, గోదాదేవిని, తర్వాత ఆండాళ్ళని పేర్లు. ఈ యొక్క నామాల్ని మనం కూడా ఒక్కరోజు అనుసంధానం చేసుకుంటే మనకు కూడా సర్వదా క్షేమకరం.
சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள்வல்ல பல்வளாயாய் நாடினி வேங்கட வர்க்கன்னே என்ற విమ్మాత్తాం நாம் కడవా వన్నమే నల్గు. తను ధరించినటువంటి పుష్పమాలల్ని భగవంతునికి అర్పించదగినంత యోగ్యురాలు మన గోదాదేవి. 30 పాసరాలు పాడుతూ నోమునొచ్చింది. కంకణదారికై వెంకటాచలపతికి నన్ను ప్రియపత్నిగా కూర్చోమని సంకల్పం చేసుకుంది. అమ్మ, ఆ ప్రార్థనను మాకు కూడా వర్తింపచేయి, కరుణించు తల్లి గోదా అని కూడా మనం ఈరోజు అమ్మవారిని వేడుకుందాం. తిరుప్పవై మొట్టమొదటి పాసరం. மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமிரோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாயப்பாடி செல்வச் சருமீர்கள் ஊர்வேல் கொடுந்துஜில் நந்த கோபன் குமரன் ஏறார் அந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேறு சங்கன் கதிர்மதியம்போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரதருவான் ஆரோர் புகழிப்படிந்து ஏலோரெம்பாவாய். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமிரோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாயப்பாடி செல்வச் சருமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்துஜில் நந்த கோபன் குமரன் ஏறாரந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி சங்கன் கதிர்மதியம்போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பரதருவான் பாரோர் புகழிப்படிந்து ஏலோரெம்பாவாய். 2 ஒய்யத்துவாள் வீர்காள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளிரோ பார்க்கடருள் பையத்தைந்த பரம நடிப்பாடி நீயுண்ணும் பாலொண்ணும் நாட்காலே நீராடி மையட்டில்தோ மலரிட்டு நாம் முடியும் செய்யாதன செய்யும் தீக்குறளை சென்றோதும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உயிமாறெண்ணி உகழந்தேலோரெம்பாவாய். 3 ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நங்கள் நம்பாவை குச்சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்னி நாளெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னிலோடு கையல்களாம் பூங்குவலை போதில் போரி வண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே போக்கிரிந்து சீர்த்தமுல் பத்தி வாங்க உடம் நிறை கும்பள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறந்தேலோரெம்பாவாய். 4 ஆளிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆஜியில் புக்கு முகுந்து குடாத்தேரி ஊழி முதல் ஒன்வரம் போலுமை கரத்தோ பாளியம் தோளுடை பர்பநாபன் கையல் ஆளி போல் மின்ன விரிம் போல் நின்ன திரிந்து தாளாதே சாராங்கமுதை தற்சரமள போல் வாழ உலகினாய் பெய்யதினாய் நாங்களும் மார்கழி நீராடி மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். 5 மாயனை மன்னுவட மதுரை மைந்தனை தூயா பேருயமுனை திறவனை ஆயர் குலத்தினம் தோன்றம் மணி விளக்கை தாயே குழல் விளக்கம் செய்யத தாமோதரனை தூயோமாய் ஒந்து நாம் தூமலர் துவித்தொழுதோ வாயிரால் பாடி மனித்தினால் சிந்திக்கா போய பிழையுகம் புகுதருவான் இன்னனவும் తీయనిల్ తూచాగుం చెప్పేలోరెంబావాయి. ఈరోజు ఇప్పటితో పీఠిక పూర్తయింది. ఇక్కడి నుంచి 6వ పాసురం నుంచి 15వ పాసురం వరకు ఒక్కొక్క గోపికను నిద్ర లేపుతుంది. ఒక్కొక్క గోపిక కూడా ఒక్కొక్క ఆళ్వార్లు. నిన్నటి ఆళ్వార్లు వచ్చేసి పెరియాళ్వార్ అమ్మవారి తండ్రి, ఈరోజు యొక్క ఆళ్వార్ కులశేఖర ఆళ్వార్లు. புள்ளம் சிலம்பினகான் புள்ளரையின் கோயிலில் வெள்ளி விளசெங்கன் பேரரவங் கேட்டிலையோய் பெள்ளாய் எழுந்திராய் பேயமுலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்களிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் தூயில மறந்தவி திண்ணை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல விழுந்தறி என்ன பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிரிந்துயலோரெம்பாவாய். 2వ గోపిక 7వ పాసురం. కీసుకి సెన్నేంగు మానై చాத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பெய்ய பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்து வாசனரனும் குள்ளலையாச்சியர் மத்தினால் ஓசை படைத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பின் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டு கிடத்தியோ தேசமுடையாய் கிரவேலோரெம்பாவாய். 8వ పాసురం.
மூடవ గోపిక கீழ்வானம் வெள்ளென்று இரும சிறுவீடு மேயவான் பரந்தன ஆண்மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கோவான் வந்து நின்னோம் கோதுகுல முடியா பாவாய் எழுந்திராய் பாடி பெறக்கொண்டு மாவாய் பிளந்தனை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ఆవావెన్నారాయా అందరులేలో రింబామాయి. 9వ పాసురము 4వ గోపిక. విశేషమైనటువంటి దీపాలు పెట్టుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. தூமணி மாடத்து சுத்தும் விளக்கெரியா தூப்பம் கமலத்து இளமேன் கண்மலரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவனந்தாள் தாள் திரவாய் மாமீர் அவளோ எழுப்பிரோ உன்மகள்தான் ஊமையோ அன்றிச்சு விடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்தையில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுன்றன் என்றென்றோ நாமம் பலவும் நவிந்தேலோ ரெம்பாவாய். 10వ పాసురము 5వ గోపిక. నోత్తచ్చు వరక్కం పొగిగిన్నవమ్మనాయ్ மாத்தமும் தாராரோவா சால் திரவாதார் நாத்தத்துளாய் முடிநாராயணன் நம்மால் போத்த பருத்தரம் புண்டியனார் பண்டோரு நாள் கூத்தத்தின் வாயா வீழிந்த கும்பகர்ணனும் தோத்தமுனங்கே பெருந்தொயில் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாய் அரங்கலமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோரெம்பாவாய். 11వ పాసురం 6వ గోపిక. கத்து கருவை களங்கள் பல கறந்து சேத்தார் திரளறிய சென்று செரு செய்யும் குற்றமொன்னில்லாத கோவலம் தம் பொற்கொடியே புத்தரவல்குள் புனமலை போதராய் சூத்தொத்தி தோணிமாரெல்லாரம் வந்து நின்முத்தம் புகுந்து முகில்வல்லன் பேர்பாடா சீத்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ துக்குறங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவாய். 12వ పాసురము 7వ గోపిక. கனைக்கிழமை கற்றுமை கன்று கிறங்கி நினைத்தமுலை விஜயே நின்று பால் சோரா நனைத்தெல்லாம் சேராக்கும் நச்சற்பம் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசல் கடப்பத்தி சினித்தினால் தென்னிலங்கை கோமா நச்சத்தா மனத்துகினியாலை பாடவம் நீவாய் திறவாய் இனித்தா எழுந்திராய் இதென்ன பேருரக்கம் அனைத்தில்லத்தாரோ மழிந்தேலோ ரெம்பாவாய். 13వ పాసురము 8వ గోపిక. புள்ளினவாய் கிண்டானை பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி கிழிந்தானை கீர்த்திமப்பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம் பொக்கார் வெள்ளி எழிந்து வியாழ முறங்கித்து புல்லம் சிலம்பினான் போதறி கண்ணினாய் உள்ள குளிர் குழைந்து நீராடாதே பள்ளக்கிழத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளந்தவிரிந்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய். 14వ పాసురము 9వ గోపిక. உங்கள் புள்ளக்கடை தோட்டத்துவாவியுள் செங்கல் நீர் வாய் நெகிழிந்தாம்பல் வாய் கும்பிரகான் செங்கல் பொடிக்கோரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்ன மெஜுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் செங்கோடு செக்கரமேந்தும் தலக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோ ரெம்பாவாய். 15వ పాసురము 10వ గోపిక. எல்லே இளங்கினி இளங்கிளியே இன்னும் முறங்குதியோ சில்லேன்மலை ஏன் மின்னங்கமிர் போதர்கின்னேன் வல்லேவும் கட்டுரைகள் பாண்டேயுன் வாயிருதும் வல்லீர்கள் நீங்கள் நானேதானாயிடகா வல்லே நீ போதாய் உன்னக்கென்ன வேறுடைமை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தாரோ போந்தெண்டே கொள் ஒல்லானை கொன்னானை மாத்தரை மாத்தலிக வல்லானை మాయనై పాడేలో రెంబావాయే. ఇక్కడితో 10 మంది గోపికల్ని కూడా మన ఆండాలు నిద్ర లేపింది. రెండమ్మ 10 మంది తక్కువ ఉన్నారు, అందువల్ల ఒక్కొక్క గోపికలు వచ్చి నేర్పింది. చాలా మహిమ, చాలా భక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా. మరి ఒక్కొక్క గోపిక ఒక్కొక్క ఆళ్వారు, నిన్నటి ఆళ్వార్లు విష్ణు చిత్తులు, ఈరోజు యొక్క ఆళ్వార్లు వచ్చేసి కులశేఖర ఆళ్వారు. తిరుమలలో మొట్టమొదటిగా గడపగా పడి ఉన్నటువంటి ఆళ్వార్లు. తిరుమలలో మొదటి గడప ఆయనే. ఇంత కూడా వద్దు నాకు చాలు.
మహాత్యము, గుణగణాలు, ఆయన నిద్ర లేపడము, ఏ పద్ధతుల్లో ఉండాలి అనేటువంటివన్నీ కూడా చక్కగా తెలుసుకోవచ్చు. 28, 29వ పాసురము, 30 పాసురం శాత్మురై అంటారు. 29వ పాసురము, 31వ పాసురం వచ్చేసి ఫలశ్రుతి. ప్రతి దానికి కూడా చేసినటువంటి ప్రతి వదానికి ఫలశ్రుతి ఉంటుంది. అట్లనే లాస్ట్ పాసురంకి ఫలశ్రుతి చెప్తారు. తర్వాత ఆ రోజు పాసురం 2 సార్లు చేయడము పద్ధతిగా మనం అన్ని చక్కగా చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈరోజు 7వ పాసురం, దాని గురించి తెలుసుకుందాం. మొదలు పెట్టాను. గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టినారు గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టినారేమో. పదహారవ పాసురం నుండి మొట్టమొదట భవనానికి ఉన్నటువంటి రక్షకుడు, నందగోపుని యొక్క భవనానికి ఉన్న రక్షకుడిని పిలుస్తారు. తర్వాత రెండవ దాంట్లో 17లో బలరాముణ్ణి, నందుణ్ణి, యశోదను, కృష్ణుని నిద్రలేపుతారు. 18వ పాసురంలో అమ్మవారి యొక్క విశేషం ఉంది. 19వ పాసురంలో నీలాదేవి నిద్రలేస్తుంది. ఇట్లా అన్ని వరుసగా కూడా అన్ని గొప్ప పాసురాలు. 16 నాయహ నాయ నిన్న నందగోపనుడయల్ కోయిల్ కాప్పానే கோடி தோன்றும் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவந்தால் தாள் திறவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரை பறை மாயான் மணிவண்ணன் நின்னேலேவாய் நேரேந்தான் தூயோமாய் ஒந்தோம் துயிலெடுப்பாடுவான் வாயால் முன்ன முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேச நிலை கதவம் நிக்கேலோரெம்பாவாய் அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறுக்கு செய்யும் எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் குழந்தே குளவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதா அறிவுராய் அம்பரமூடரு தொங்கி உலகளந்தா உம்பர் கோமானி உறங்கா எழுந்திராய் செம்போரு கலடடை செல்வா பலதேவா ஊம்பியும் நீயும் ఉరంగేలోరెంబావాయ్. భగవద్ రామానుజులకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పాసురము. తర్వాత అనంతమైనటువంటి లక్ష్మీ కటాక్షం. ஓந்து மதகிழத்தனோடாத தோல் வலியன் நந்தகோபாலான் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங் கமலங் குஜலி கடதிருவாய் ஒந்து எங்கோம் கோழி ஹாளை தனகான் மாதவி பந்தால் மேல் பல்கால் கூயினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரல் உன் மைத்துனன் பேர்பாடா சேந்தாமரை கையால் சீரார் வளவில்லப்பா ஒந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். 18వ పాసరం. கொத்து விளக்கேறிய கோட்டல் கால் கட்டில் மெத்தந்த பஞ்ச சேந்தத்தன் மேலேறி கோத்தலர் வைத்து குழந்தல் மலர்வார்ப்பாவாய் திறவாயே மைத்தனம் கண்ணினாய் உண்மலானை எத்தன்னை போதும் துயிலிலவட்டாயான் எத்தன்னை ஏலும் பிறவாற்ற இல்லாயாய் தத்துவமன்று தகவேலோ ரெம்பாவாய். 20 33 அமரர்க்கு முன் சென்னோ கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செப்பார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் இமலே துயிலாய் செப்பென்ன முன்னமுலை செவ்வாய் சிறுமரங்கள் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலாய் ஊக்கமும் தட்டோழியும் தந்துன்மலானை இப்பேதோ எம்மே నిరాటేలో రెంబావాయ్. 21వ పాసురము విశేషమైనటువంటి పాసురము. ఆరగింపు వచ్చేసి పొంగి ప్లస్ బకాళాబాద్.
ஏத்த களங்கள் எதிர்ப்போதி மீதளிப்பா மாத்தாதே பால் சொரியும் பெள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின் சுடரே துயிலாய் மாத்தார் உனக்கு ஒலி துளைந்து உன்வாசற்கண் ஆத்தாது வந்து உன்னடி பணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோ புகழந்தேலோ ரெம்பாவாய். 22వ పాసురం అంకణ్ మాన్యాలత్రసరా అభిమాన భంగవాయు వందు నిల్పళక్కిడి செங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலப்பெய்தோம் தாமரை போலே செங்கன் சிரிச்சேதே எம்மேல் வெளியாவோ திங்களும் ஆதித்யன் மெழுந்தாற் போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் குதியில் எங்கள் மேல் சாப்பமளந்தேலோ ரெம்பாவாயே. 23వ பாசுரம் மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவித்தித்து தீ விஜித்து வேரிமயர் பொங்கு வெப்பாடும் பேருந்துதுரி மூரி நிமிரிந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதரும் போல் நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னங்கன் போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திறந்து யாம் வந்த காரியா నారాయణందరులేలో రెంబావాయ్. 24వ పాసురము అత్యద్భుతమైనటువంటి పాసురం. స్వామికి మంగళాశాసనం చేయడము. కృష్ణుడిగా ఉన్నప్పుడు, రాముడిగా ఉన్నప్పుడు, తర్వాత వామనుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు నీకు చేశారో లేదో స్వామి, ఈరోజు నేను నీకు మంగళాశాసనం చేస్తున్నానని చెప్పి ఒక్కొక్క గుణానికి ఆయన యొక్క పరాక్రమానికి మంగళారతి. அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்போத்தி சென்னிங்கு தென்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்றச் சகட முதத்தாய் புகழ் போத்தி அன்று குளிலா வெளிந்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடியா வெடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தி என்றென்று உன் சேவகமே திப்பறை கொள்வான் இந்தியாமந்தோ மிரங்கேலோ ரெம்பாவாய். அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்போத்தி சென்னிங்கு தின்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்றச் சகட முதத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குளிலா வெளிந்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடியா வெடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்று உன் சேவகமே திப்பறை கொள்வான் இன்னியா வந்தோ విరంగేలో రెంబావాయ్. 25వ పాసురము కృష్ణుని యొక్క జన్మ రహస్యం. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்தி வளரா தரக்கிலா நாகித்தான் தீங்க நினைந்த கரத்தை வெள்ளை விந்து கஞ்சன் வயிற்றில் நிறப்பெண்ண நின்ன நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பருதொருத்தியாகில் திறத்தக்கா செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி ஒருத்துமுன் தீரிந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். 26వ பாசுரம். மாலை மலிவண்ணாமார்கள் நீராடுவான் மேலையார் செய்வன்கள் நல்வனு கேட்டியல் நாள்யத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வனா பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சென்னியமே போல் வண்ண செங்கங்கள் பொய்ப்பாடுடை அனவே சால பெரும் பறை பல்லாண்டை இசைப்பார் கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆளிநிலையாய் అరుళేలో రెంబావాయ్. 27వ పాసురము. ఇన్ని రోజులు పడినటువంటి శ్రమనంతా మర్చిపోతూ కృష్ణునితో కలిసి ఆహారం తీసుకోవాలి, ప్రసాదం తీసుకోవాలి ఆయనతో కలిసి. ఆ రోజు గోపికల మధ్య నువ్వు ఏ విధంగా అయితే తిన్నావో చల్దులు, ఆ విధంగానే మాతో పాటు ఈరోజు నువ్వు అన్నీ తీసుకోవాలి. అంతే, తీసుకోవడమే కాదు, మాకు రకరకాల ఆభరణాలు, తర్వాత మాకు వస్త్రాలు అన్నీ నువ్వు ఇవ్వాలి అని ఆయన్ను నిర్బంధం చేసి ఈరోజు ఆ పాసురం రోజు చక్కగా ఆయనకు పాయసం ఆయనకు పెడతారు, వాళ్ళు కూడా చక్కగా తీసుకుంటారు. కూడారై వెల్లుం సిరుగోవింద உந்தன்னை பாடி பறக்கொண்டு யாம் பெருசெம்மானாம் நாடு புகழும் பரிசினால் நண்டாக சூடகமே தோல் வழியே தோடே சேவிப்புவே பாடகமே எந்தனயா பலகலனும் யாமணிவோம் ஆடையிடோ போமதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவாரா கூடியிருந்து குளிரிந்தேலோ ரெம்பாவாய். கூடாரை வெல்லும் சிறுகோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறக்கொண்டு யாம் பெருசெம்மானாம் நாடு புகழும் பரிசினால் நண்டாக சூடகமே தோல் வழியே தோடே சேவிப்புவே பாடகமே எந்தன பல கண்ணோம் யாமணிவோம் ஆடை இடோ போமதன் பின்னே பால் சோது மோடனை பெய்து முழங்கை வழிவாரா கூடியிருந்து குளிரிந்தேலோ రెంబావాయ్. 28వ పాసురము తిరుప్పావైలో చివరిది. కరవైగల్
பின்சென்றும் காணம் சேருந்துண்போம் அருவன்றமில்லாதவாய குலத்தோ உந்தன்னை பிரிவி பெருந்தனம் புண்ணியம் யாமுடையும் குருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்குங்குளைக்கு வழியாதோ அறியாத பிள்ளைகளும் அம்பினான் உந்தன்னை சிறு பேரழைத்தனமும் சிறி அருளாதே ஈரைவா நீ தாரை பரையேலோரெம்பாவாயே கரவைகள் பின் சென்றும் காணும் சேருந்துண்போம் அருவன்றமில்லாதவாய குலத்தோ உந்தன்னை பெருமை பெருந்தனம் புனியும் மாவுடையும் குருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடொருவேல் நமக்குங்கிழக்கு ஒளியாதோ அறியாத பிள்ளைகளும் அம்பினால் உந்தன்னை சிறு பேரழைத்தனம் சரியருளாதே ஈரைவா நீ தாரை పరయేలోరెంబావాయ్. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇక్కడితో పాసురాలు అయిపోయినాయి. తర్వాత మహానైవేద్యం. నైవేద్యం ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం పరబ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి, ఆర్ఘ్యం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. భగవంతుని దయ వల్ల అమ్మవారి యొక్క కటాక్షం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా 7వ పాసరంలోకి వచ్చేసాం. అదో ఇదిగో అనే లోపల 30లోకి కూడా వెళ్ళిపోతాం. కళ్యాణం కూడా అయిపోతుంది. మొదలు పెట్టడమే ఆలస్యం. ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. మనం ఏమనుకో ఎంతసేపు పెట్టుకో ఏం బాధ మనకు గిరిసాం పోయినప్పుడు మనం వెళ్ళిపోవాలి. అది ఈడ ఏం ఇబ్బంది ఉండదు, ఏం కష్టం ఉండదు, ఏదే కానీ లోటు ఉండదు. అన్నీ దానం వస్తుంటాయి. అంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు. అది కదా அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்போத்தி சென்னெங்கு தென்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தே பொன்ற சகனமுதத்தாய் புகழ் போத்தே கண்டுகுல்லா வெளித்தாய் கடல் போத்தே குண்டு குடியா வெடுத்தாய் குடம் போத்தே வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தே என்றென்று உன் சேவகமே ஏத்திப்பறை கொள்வான் இன்னியா வந்தோ விரங்கேலோரெம்பாவாய். శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయత్తినాం శ్రీమద్ వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీచరణాక్షాత్ సాక్షాత్ శ్రీవత్సవక్షసే క్షేమంకరాయ సర్వేషాం శ్రీరంగే చాయ మంగళం. అస్తు స్త్రీతన కస్తూరి వాసన వాసితోరసే శ్రీహస్తగిరినాథాయ దేవరాజాయ మంగళం. కమలాకుచ కస్తూరి కర్దమాంకిత వక్షసే యాదవాద్రినివాసాయ సంపత్పుత్రాయ మంగళం. నీలాచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే సుభద్రా ప్రాణనాథాయ జగన్నాథాయ మంగళం. స్వచ్ఛిష్టమాలికా గంధర్వజిష్టవే విష్ణుచిత్తతనూజాయై గోదాయై నిత్యమంగళం. శ్రీనగర్యాం మహాపూర్యాం తామ్రపర్ణి ఉత్తరీతటి శ్రీతింత్రిమూలదాంనే శ్రీగోపాయ మంగళం. శేషోవా సైన్యనాథవా శ్రీపతిర్వేత్తి స్వాత్కై వితర్కాయ మహాపాగ్నే భాష్యకారాయ మంగళం. తులామూలవత్కీర్ణాయ తోషితాకృసరే సౌమ్యామాతృమణే శేషాం శయాస్తు మంగళం. మంగళాశాసనపరైర్మదాచార్య పురోగమే సర్వైచ్య పూర్వై ఆచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం. సమస్త పరివారాయ సర్వదివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే శ్రీమన్నారాయణాయ నమః. రక్ష రక్షో జనార్దనో. జయ శ్రీమన్నారాయణ. ఉండు అమ్మ మంత్రపుష్పం తీసుకుంటాం. తద్విష్ణో పరమం పదం. ఓం తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః దివీవ చక్షురాతతం తద్విప్రావ్యో విపన్యో వోజ్జాగృవః సస్సమిందతే. విష్ణోయో పరమం పదం పర్యాప్త అనంతరాయాయ సర్వోస్తోమోత్రిరాత్ర ఉత్తమమహర్భవతి. సర్వస్య శాప్యై సర్వస్య జిత్యై సర్వమేనా తేనాప్నోతి సర్వం జయతే. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే
विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम निरंजनाय विद्महे नीराभासाय धीमहि तन्नो श्रीनिवास प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम दामोदराय विद्महे गोपालाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमंगल विग्रहाय श्रीमते श्रीमन्नारायणाय नमः। సత్మోరా పువ్వు ఇచ్చేసి నేను లేచేస్తాను. சித்தம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் போத்தாமை அறையே போத்தும் பொருள் கேளாய். பெத்தெம்பே துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றே வளங்களை கொள்ளாமல் போகார். இத்தை பரே கொள்ளான் கோவிந்தா எத்தை குமேலேளம் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தீமேயா உனக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தன்னங்காமாங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாயே. சித்தம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் போத்தாமரே அடியே போத்தும் பொருள் கேளாய். பெத்தெம்பே துண்ணம் குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தே வளங்களை கொள்ளாமல் போகார். இத்தே பறை கொள்வான் நன்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேலேளம் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தீமேயா உனக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தென்னங்காமாங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாயே. வங்கக்கடலை கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுச்சு சேலியார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பற கொண்ட வாத்தே அடிப்புதுவை பைங்கமனத்திற்கில் ஏற்பட்ட பிரான் கோத சென்னா செங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே ஏங்கி பரிசுரை பாருயிரி 2 மால் வரைத்தோள் செங்கல் திருமுகச்சு தெல்வா திருமாலால் எங்கும் திருவள் பெற்றும் ஒருவரெம்பாவாயே. வங்கக்கடலை கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகச்சு சேலியார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பற கொண்ட வாத்தே அணிபுதுவை பைங்கமனத்தன் தெரியல் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன செங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே ஈங்கி பரிசுரை பாருயிரி 2 மால் வரைத்தோள் செங்கல் திருமுகச்ச செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவள் பெற்றும் ஒருவரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். பகவத் ராமானுஜ திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ ரங்கநாத பெருமாள் திருவடிகளே శరణం. ఈరోజు పాసురం తీసుకోండి. హరి హరి భారతి గిరిస్వామి మంగళార్తి. ఈరోజు పాసురం. கீசுகி சென்னெங்கோ மானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ. பெய்ய பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக்கை பேர்த்தோ வாசனரும் குழலையாட்சியர் மத்தினால் ஓசை படைத்த தைரவங் கேட்டிலையோ. நாயக பின் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டு கிடைத்தியோ. தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய். கீசுகி சென்னெங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ. பெய்ய பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக்கோ வாசனருடும் குழலையாட்சியர் மத்தினால் ஓசை தைரவம் கேட்டிலையோ. நாயக பின் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டு கிடைத்தியோ. தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய். కృష్ణుడిని తీసుకొని ప్రదక్షిణం చేసి వస్తే గోవిందనామాలు పూర్తి చేద్దాము. తర్వాత అర్థం చెప్పుకుందాము. కృష్ణుని కడిగి మళ్ళీ తిప్పాలి. కాలు వేయమా వచ్చానే ఆ పని చేయండి. కొంచెం వేరే బాబు వస్తారు. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేణో రక్ష రక్షో జనార్దన.
పాప చదువుకుంటుంది జపాన్ వచ్చాను చాలా పదేళ్ళ చందనం తడిపి పెట్టుకోండి, అది పెట్టేస్తే చాలా ఆయనకు చక్కగా చందనం అంతా ఆయన పళ్ళంతా కూడా చందనం పెడితే చాలా మంచిది. లైట్గా అయితే ఎక్కువ పెట్టకూడదు. ఎందుకు నెమలీకలు తింటుంది చూడండి, ఇట్లా సెట్ చాలు 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 ఆయన చాలా ఇష్టం కదమ్మా, తీసుకురండి. చాలా ఇష్టం. ఒక 10 నెమలీకలు 11 కానీ కట్టగా కట్టి ఆయన చాలా ఇష్టమైంది కదా. అదే తీసుకొని పాండమ్మా. శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమెగ శ్యామ గోవింద, పురాణ పురుష గోవింద, పుండరీకాక్ష గోవింద, నందనందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, పశుపాలక శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, శిష్ట పరిపాలక గోవింద, కష్ట నివారణ గోవింద, వజ్రమకుటధర గోవింద, వరాహమూర్తివి గోవింద, గోపీజనలోల గోవింద, గోవర్ధనోద్ధర గోవింద, దశరథ నందన గోవింద, దశముఖమర్దన గోవింద, పక్షివాహన గోవింద, పాండవ ప్రియనే గోవింద, మత్స్యకూర్మ గోవింద, మధుసూదన హరి గోవింద, వరాహ నరసింహ గోవింద, వామన భృగ్రామ గోవింద, బలరామానుజ గోవింద, బౌద్ధ కల్కిధర గోవింద, వేణుగాన ప్రియ గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, సీతానాయక గోవింద, శ్రిత పరిపాలక గోవింద, దరిద్ర జన పోషక గోవింద, ధర్మ సంస్థాపక గోవింద, అనాథ రక్షక గోవింద, ఆపద్బాంధవ గోవింద, శరణాగత వత్సల గోవింద, కరుణాసాగర గోవింద, కమలదళాక్ష గోవింద, కామిత ఫలద గోవింద, పాప వినాశక గోవింద, పాహి మురారే గోవింద, శ్రీముద్రాంకిత గోవింద, శ్రీవత్సాంకిత గోవింద, ధరణీ నాయక గోవింద, దినకర తేజ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, పద్మావతి ప్రియ గోవింద, ప్రసన్నమూర్తి గోవింద, అభయహస్త గోవింద, మచావతార గోవింద, శంఖచక్రధర గోవింద, శాంఖగదాధర గోవింద, విరజాతిరస్త గోవింద, విరోధి మద్దన గోవింద, తాళగ్రామధర గోవింద, సహస్రనామ గోవింద, లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద, లక్ష్మణాగ్రజ గోవింద, కస్తూరి తిలక గోవింద, కాంచనామ్రధర గోవింద, గరుడ వాహన గోవింద, గజరాజ రక్షక గోవింద, వానర సేవిత గోవింద, వారధి బంధన గోవింద, ఏడు కొండలవార గోవింద, ఏకస్వరూప గోవింద, శ్రీరామకృష్ణ గోవింద, రఘుకుల నందన గోవింద, ప్రత్యక్ష దేవ గోవింద, పరమదయాకర గోవింద, వజ్ర కవచధర గోవింద, వైజయంతిమాల గోవింద, వడ్డి కాసులవాడ గోవింద, వసుదేవతనయ గోవింద, బిల్వపత్రార్చిత గోవింద, భిక్షుక సంస్థుత గోవింద.
శ్రీ పుంరూప గోవింద శివకేశవమూర్తి గోవింద బ్రహ్మాండ రూప గోవింద భక్త రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద నీరజనాభ గోవింద హతిరామ ప్రియ గోవింద హరి సర్వోత్తమ గోవింద జనార్దనమూర్తి గోవింద జగత్సాక్షి రూప గోవింద అభిషేక ప్రియ గోవింద అపన్నివారణ గోవింద రత్న కిరీట గోవింద రామానుజనుత గోవింద స్వయం ప్రకాశ గోవింద ఆశ్రిత పక్ష గోవింద నిత్య శుభప్రద గోవింద నిఖిల లోకేశ గోవింద ఆనందరూప గోవింద ఆద్యంతరహిత గోవింద ఇహవరదాయక గోవింద ఇవరాజ రక్షక గోవింద పరమదయాళో గోవింద పద్మనాభ హరి గోవింద తిరుమల వాస గోవింద తులసివనమాల గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శేషసాయిని గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శేషసాయిని గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అడుగడుగు దండాలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద మృక్కులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఈసుకి సెన్నేంగుమాన ఇచ్చాతన్ కలందు పేసిన పేచ్చరవం కేట్టిలయో పిల్లాయ్ கீசுக்கு சென்னேங்குமான இச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சரவன் கேட்டிலையோ பெய்ய பெண்ணி காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக்கை பேர் வாசனரும் குழலையாச்சியர் பத்தினால் ஓசை படைத்த தைரவன் கேட்டிலையோ நாயக பின் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டி கிடைத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோர் எம்பாவாய். వెర్రిదానా ఏమంటున్నారో చూడండి. వెర్రిదానా అన్ని దిక్కుల్లో భారద్వాజ పక్షులన్నీ ఉన్నాయంట. అన్ని దిక్కుల్లో ఉన్నటువంటి భారద్వాజ పక్షులు ఒకదానితో ఒకటి కీచు కీచుమని మాట్లాడుకుంటున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రొద్దున్నే మేతకు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు రావు. కాబట్టి పొయ్యే లోపలే అన్నీ మాట్లాడుకోవాలి అనుకొని కిచ 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 కిచమని అంటాయంట. మళ్ళీ సాయంత్రం కదా మనం కలిసేది అని చాలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయట. మరి ఆ మాట్లాడినటువంటి పెద్ద శబ్దం నువ్వు వినలేదా అని అంటోంది. లోపల ఉన్నటువంటి గోపికను పిలుస్తున్నారు మన గోదా మిగతా గోపికలంతా. లేదు నేను ఎటువంటి ఆ పక్షుల యొక్క మాటలు నేను ఆ కీచుమని అర్చేది నేను వినలేదండి. సరే, మెడలో కాసుల దండలు, తాళిబొట్లు సరుడులు, చేతులకు గాజులు వేసుకొని వాళ్ళు గోపకాంతలు పెరుగు చిలుకుతూ ఉన్నారు. ఆ చిలికేటప్పుడు ఆ సవ్వడులు మీకు వినిపించలేదా అమ్మా? లోపల ఉన్నావు కదా, ఆ సవ్వడి కూడా నీకు వినిపించలేదా? ఆ పెరుగు కుండల నుండి వెలువడేటువంటి శబ్దాలే కాదు, వాసన కూడా అది వినిపించలేదా నీకు? సరే, అది లేదు. కొప్పుల్లో నుంచి ఆ జలకడంలో వాళ్ళు ఇటు అటు తిరగడంలో వాళ్ళు కొప్పుల్లో పెట్టుకున్నటువంటి పూలు, సుగంధమైనటువంటి పరిమళమైనటువంటి పూలు యొక్క గుమగుమైన నీకు వినిపించలేదా? ఓ గోపిక నాయక, లోపల ఉన్నటువంటిది రెండవ గోపిక, చాలా అద్భుతమైనటువంటి కులశేఖరాళ్వార్లు గోపిక నాయకి, నారాయణుని యొక్క నామ సంకీర్తనం చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ వినలేదనుకో, అది కూడా నీకు వినిపించలేదా? ఇంకా కూడా పడుకొని ఉన్నావా అమ్మా? ఓ తేజస్శాలి, లేచిరా, తలుపు తెరుచు, మా గోష్ఠిలో చేరు. మా యొక్క వ్రతం, మన యొక్క వ్రతం లోకానికి శుభం కలిగిస్తుంది అని ఈరోజు వాసనల్లో ఆమె చెప్తున్నారు. మరి
నిన్నటి పాసురంలో 3 శబ్దాలు, పక్షుల అరుపులు, శంఖధ్వని, హరినామస్మరణ. ఇవి 6వ పాసురంలోవి. ఈరోజు భారద్వాజ పక్షుల శబ్దము, పెరుగు జిలికేటువంటి ఆ శబ్దము, తర్వాత గోపికల ఆభరణాల చప్పుడు, కవ్వపు చప్పుడులు, ఇవి కూడా ఈరోజు కూడా మూడుతో తిరుగుతారు. మరి పాలు జ్ఞానానికి సంకేతం. పాలు ఇది బాగా వినండి. పాలు జ్ఞానానికి సంకేతం. ఆ పాలు వేడి చేస్తాం. ఆ వేడి చేయడాన్ని అనుష్ఠానం అంటారు, వేడి చేసి పెట్టడం. తర్వాత చల్లారిన తర్వాత తోడు పెడతాం. తోడు పెడితే ధ్యానం. అది తోడు పెట్టడం ధ్యానంగా తీసుకోవాలి. తర్వాత అది పెరుగుగా గట్టిపడుతుంది. ఆ గట్టిగా పెరుగు పడితే పేరితే అది భక్తి. మరి పెరుగును తీసుకొని మనం చిలుకుతాం. వీళ్ళు చేసే పని అదే, వెన్న. అది భక్తి పండితే వచ్చేటువంటిది ప్రేమ. పాలు తోడు పెడితే పెరుగు, ఆ పెరుగును తీస్తే వెన్న, ఇది వచ్చేటువంటిది ప్రేమ. ఇది భగవంతునికి, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు. అందుకే వెన్న అంటే అంత ఇష్టం ఆయనకు. వెన్న ఏమీ లేకుంటే ఆయనకు వెన్న కొంచెం చక్కెర వేసి పెడితే చాలట. మరి గోపికలందరూ కూడా ప్రేమలో అత్యధికమైనటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వాళ్ళు, భక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళ భక్తికి ఏది సాటి లేదు. మధురమైనటువంటి భక్తి వాళ్ళది. మరి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఈ గోపిక కృష్ణ భక్తురాలు, ఈమె అటువంటిది. ఆ భక్తురాలు ఎటువంటిదంటే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటిది ఒక క్వాలిటీ మొన్న మీకు చెప్పాను. ఒక గోపిక నెయ్యి, పాలు, పెరుగు ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకొని మధురకు వచ్చింది అమ్మడానికి. ఎంత భక్తి అంటే వాళ్ళకు కృష్ణుడు కృష్ణుడు కృష్ణ అనుకుంటూ పెట్టుకొని వీధి వెంట తిరుగుతూ పాలు కొంటారా, పెరుగు కొంటారా అనకుండా గోవిందుణ్ణి కొంటారా, దామోదరుణ్ణి కొంటారా, మాధవుణ్ణి కొంటారా అని ఒకే బుట్ట నెత్తి మీద ఉంది. తన్మయురాయలు అయిపోయి ఎవరు వస్తున్నారో కూడా చూసుకోకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉందన్నమాట. ఆమెను చూసి మిగతా వాళ్ళు ఆమెను చూసి ఆ మీద వస్తుంటే పక్కన వాళ్ళు పక్కకు తప్పుకున్నారు. అంత తన్మయురాయలు వెళ్ళిపోతుందంట. అది లీలాకృష్ణుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు తన కర్ణామృతం, ఈ కృష్ణ కర్ణామృతంలో రాసినట్టు శ్లోక భావం. ఇంకొకటి తెలుసుకుంటే మనం యాజ్ఞవల్కుడు అనేటువంటి ఒక గొప్ప తపస్సాలి ఉండేవాడు. చూడండి, మనం ఏం కోరుకోవాలనేది చెప్తుంది అమ్మవారు. బ్రహ్మాండమైనటువంటి అత్యద్భుతమైన తపస్సు చేసి అన్నీ సాధించుకున్నటువంటి వాడు యాజ్ఞవల్కుడు. అతనికి 2 భార్యలు. మొదటి భార్య పేరు కాత్యాయని, 2వ భార్య పేరు మైత్రేయి. వీళ్ళకు వెళ్ళిపోతూ ఇంకా తను భార్యలకు న్యాయం చేయాలి కాబట్టి ఏం కావాలి మీరు కోరుకోండి నేను ఇచ్చేస్తానన్నాడు. నాకు అంతులేని ధనం కావాలనింది కాత్యాయని. ఈమె మైత్రేయి నాకు పరమాత్మ యొక్క తత్వజ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పండి చాలా, అది ఇచ్చేయండి నాకు చాలనింది. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, శ్రోతవ్య మంతవ్య నిధిదాస్యతవ్య ద్రష్టవ్య అంటే ఇది చెప్పాడు. అక్కడ ముందు బాగా వినాలి చెప్పేది, ఏం చెప్తున్నారు అనేది. తర్వాత ఇక్కడ మనం మననం చేయలేం. ఇంటికి పోయిన తర్వాత టిఫిన్ తింటూనో ఏం చెప్పాం, మనం ఏం విన్నాం ఇప్పటి వరకు అనేది మననం చేయాలి. దీనికంటే విన్నదానికంటే మననం చేస్తే ఎక్కువ పుణ్యం. తర్వాత తర్వాత ఎట్లంటే అది మనం తైలధారగా ఆగిపోకుండా సాగాలి. ఒక రోజుతో కాదు, ఆగిపోకుండా అది సాగుతూనే ఉండాలి. అప్పుడు భగవంతుని యొక్క దర్శనం ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది అని మనకు వేదాలు ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా చెప్తున్నాయి. శ్రోతవ్య మంతవ్య నిధితాసి తవ ద్రష్టసి అంటే ద్రష్టవ్య 2 ఒకటే. ద్రష్టవ్య అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకు. ఈ 3 శబ్దాలకు ఒక సంకేతం చెప్పినారు పెద్దవాళ్ళు. నేను భగవంతునికి తప్ప ఇతరులకు చెందినవాడిని కాదు, ఎప్పటికీ నేను భగవంతునికి దాసుడునే అనేది ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. నాకు భగవంతుడు తప్ప వేరొకది అనుభవించడానికి ఇంకా ఏ వస్తువు లేదు. భగవంతుడు ఒక్కడే. నేను అనుభవించాలి అనుకునేది భగవంతుడు ఒక్కడు మాత్రమే. ఇది ఒకటి. 3వది, నాకు భగవంతుడు తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు. నేను రక్షకుడిని కాదు. నాకు కానీ నా పిల్లలకు అందరికీ కూడా భగవంతుడే, నా ఫ్యామిలీకి అంతా కూడా భగవంతుడే రక్షకుడు. ఈ 3 పాయింట్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మొట్టమొదటిది, నేను భగవంతునికి తప్ప ఇతరులకు చెందిన వాడిని కాదు. 2వది, నాకు భగవంతుడు తప్ప వేరొక పదార్థం అనుభవించడానికి ఏమీ లేదు. ఇంకా
తర్వాత నాకు భగవంతుడు తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు. ఇది ఈరోజు పాసురం యొక్క అర్థము. పక్షులు 6-7 పాసురాల్లో వస్తాయి. వాటికి 2 రెక్కలు, ఒకటి జ్ఞానం, రెండోది అనుష్ఠానం. మరి జ్ఞానం ఉండి అనుష్ఠానం, జ్ఞానం అంటే చేసుకునేటువంటిదన్నీ వచ్చు, అనుష్ఠానం లేకపోతే కుంటివాడి కింద లెక్క. మనం అన్నీ వచ్చు మనకు, కానీ మనసులోనే పెట్టుకుంటాం. దీపారాధన చేయడము ఏమీ చేయం, నాకు చాలు అన్నీ వచ్చినాయి అనుకుంటాం. అన్నీ చేయాలి, అలా చేయకుండా ఉంటే కుంటివాడు. మరి అనుష్ఠానం ఉంటుంది. పాపం కొంతమందికి ఏం తెలియదు, మూఢభక్తి. మరి పెద్దవాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి. అనుష్ఠానం ఉండి మరి జ్ఞానం లేకపోతే గుడ్డివాడు. అది ఇచ్చింది, ఆయన ఇచ్చిన క్వాలిటీనే కాబట్టి మనం ఏం చేయడానికి లేదు. అనుష్ఠానం ఉండి జ్ఞానం లేకపోతే ఊరికే చేస్తున్నానంటే చేస్తూ ఉంటాడు, గుడ్డివాడి కిందికి లెక్క. మరి భారద్వాజ పక్షుల్ని గురించి చెప్పారు ఈరోజు పాసురంలో. భారద్వాజుడు అనేటువంటి వాడు పెద్ద మహర్షి, ఆయన గొప్పవాడు, చాలా గొప్పవాడు. మనకి ఈ ప్రస్తావన రామాయణంలో వస్తుంది. కరెక్ట్ డైరెక్షన్ భారద్వాజకి, రాముడికి కరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేసింది భారద్వాజుడే. ఆయనకు వేదాలన్నీ చదవాలి అనిపించిందట ఆయనకు. అప్పట్లో వేదాలు 3 అగర్వణ వేదం అందులో దాంట్లోనే ఉండిపోయింది. 3 వేదాలు చదవడానికి, ఆ 3 వేదాలు, అగర్వణ వేదం పక్కన ఉంది, 3 వేదాలే. ఆ 3 వేదాలు చదవడానికి 100 సంవత్సరాలు సరిపోలే. బ్రహ్మను అడిగాడు, స్వామి ఇవే పూర్తి చేయలేకున్నాను, మరి నా యొక్క మరణం దగ్గరికి వచ్చింది, ఎట్లా స్వామి నేను ఇవన్నీ చదవాలనుకుంటున్నాను, నాకు ఇంకొక 100 సంవత్సరాలు ఇమ్మన్నాడు. మహానుభావులు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొక 100 సంవత్సరాలు ఇచ్చాడు. చదివినాడు. అప్పటికి కూడా పూర్తి కాలే, ఏవి 3. మళ్ళీ అడిగాడు, ఇంకా కొంత ఉంది స్వామి అని. మళ్ళీ 3 సంవత్సరాలు, మళ్ళీ 100 ఏళ్ళు పొందాడు. ఆ 3 సంవత్సరాలు అంటే 300 సంవత్సరాలు చదివినా ఇంకా కొంచెం ఉందంట. మరి కాబట్టి ఈ కథ జరిగిందో మరి లేదో, దానివల్ల మనకు తెలిసింది ఏమంటే నాలెడ్జీ ఈజ్ ఎండ్లెస్ అండ్ బాండ్లెస్. జ్ఞానానికి అంతము లేదు, హద్దు కూడా లేదు. బాండ్లెస్ అంటే హద్దు. కేశవుడు అంటే కా అంటే బ్రహ్మ, ఈశ అంటే రుద్రుడు, ఇద్దరు కలిపితే కేశ. మరి ఈ ఇద్దరిని వా ఆ రూపంగా ధరించాడు కాబట్టి వాడు కేశవ అనేటువంటిది ఈయనకు బిరుదు. కేశవ అంటే శివకేశవులని ఒక అర్థము, అందమైనటువంటి కేశములు కలవాడు అనేది ఒకటి. అందమైన కేశములు కలవాడు ఎవరంటే చెన్న కేశవుడు. మరి కేసి అనే రాక్షసుని చంపినాడు కూడా కాబట్టి కూడా కేశవ అనే నామము. కన్నడలో చెన్న అంటే అందమైనటువంటి కేశములు కలవాడు. మరి రేపటి పాసురము 3వ గోపిక. ఊర్కీழ்వాణం వెళ్ళిండ్రు ఎరుమసిరివీడు మేవాన్ పరందనాన్ మెట్టుళ్ళ పిల్లగళోం పోవాన్ పోగిందారై పోగాలమత్తు కాత్తు ఉన్నై கூவான் வந்து நின்னும் கோதுகுலமுடையா பாவாய் எளிந்திராய் பாடி பறக்கொண்டு மாவாய் பிளந்தரை மல்லரை மாட்டியா దేవాది దేవనై సెండ్రు నాం సేవిత్తాల్ ఆవా వెన్నారాయాందరులేలో రెంపావాయ్. రేపు తెలుసుకుందాం. మరి ఈరోజు పాసురం అయిపోయింది. మరి ఈరోజు గోపిక ఎవరంటే కులశేఖరాలు వారు. మీకు బాగా అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. తిరుమల వెళ్తారు కదా మీరు, మొట్టమొదటి గడప ఆయనే. శాశ్వతంగా నిన్నే చూడాలి అని కోరుకున్నాడు ఆయన. మలయాళం, ఆయన కేరళలో ఉన్నటువంటి రాజు. అతను చాలా గొప్పవాడు, చాలా ధర్మాత్ముడు, ఎన్నో చేశాడు, ఎంతో మంచి పనులు చేసినాడు. రామాయణం అంటే ఆయనకు ప్రాణం. సభలో పరిపాలనా వ్యవహారాలు చూసుకోగానే అందరూ భాగవతోత్తములే. వాళ్ళతో కూర్చొని రామాయణం చెప్పించుకొని వినడం కాదు, దాంట్లో లీనమైపోతాడు అంతే. అటు జరిగేది తనకు వర్తించుకుంటాడు అన్నమాట. ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు ప్రజలంతా, మంత్రులంతా. అబ్బా ఇటువంటి రాజు మనకు ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో మనకు దొరికాడు అని రాజు అంటే వాళ్ళకి అంత గౌరవం. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఎట్లంటే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. రావణాసురుడు వచ్చాడు, అమ్మవారిని తీసుకొని పోతున్నాడు. రాముడు లేడు. లక్ష్మణస్వామి రాముడిని ఎతకడానికి ఎక్కడున్నాడో వెతకని పోయినాడు, అమ్మవారిని తీసుకొని పోతున్నాడు. ఈ ఘట్టం జరుగుతుంది. వెంటనే ఎట్లా రియాక్ట్ అయినాడు తెలుసా? పూర్తిగా లీనమై ఉన్నాడు. సైన్యాన్ని పిలిచాడు, సైన్యాన్ని సమీకరించండి, నా యొక్క బాణము తూణీరాలు తీసుకురండి, అమ్మవారిని తీసుకొని పోతున్నాడు, కాపాడాలి.
వెళ్ళిపోతాను. చూసినారు, ఏం చేసినా ఆగడు. ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి అని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు, పరిగెత్తున్నాడు. చూశాడు రామచంద్రుడు సీతా సమేతంగా వచ్చి పైన ఆకాశంలో నిలబడి, కులశేఖర పక్కనే ఉంది చూడు సీత, నేను రక్షించుకున్నాను, నీకు ఏమీ శ్రమ అవసరం లేదని సాక్షాత్ ఆయన వచ్చి చెప్పాడు. చెప్తే ఆగిపోయినాడు. అంత డీప్, అంత ఇదిగా వెళ్ళిపోయి అయినా వింటాడనమాట. ఇది భక్తికి పరాకాష్ట. మనం కూడా ఎక్కడైనా ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు వినాలి. మీరు చక్కగా వింటున్నారని దానికి ఒక్కటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. మన యొక్క మనసంతా, మన యొక్క ఒళ్ళంతా కూడా పులకరించినట్టుగా పూర్తిగా మీరు వెళ్ళినారంటే ఆ యొక్క పరవశత్వం వస్తుంది. అది అలవాటు చేసుకోండి. అంత డీప్గా ఏం చెప్తున్నారు అని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ముందు ఏం చెప్తోంది మరి అటువంటి వాడు ఎంతో భాగవతోత్తములు ఎంతమందో వస్తారు, అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తూనే చేస్తూ ఉండేవాడు. మన శ్రీరంగం చూడలే ఆయన. శ్రీరంగానికి వెళ్ళాలనుకున్నాడు. శ్రీరంగానికి వెళ్తే ఇటువంటి రాజు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడో లేదో, ఇక్కడ ఉంటేనే పట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది ఆయన. కాబట్టి ఇతను శ్రీరంగం పోతే మనకు దక్కడనేటువంటి రాజులు, తర్వాత మినిస్టర్స్, తర్వాత సైన్యాధిపతులు వీళ్ళంతా డిసైడ్ అయినారు. నేను రేపు శ్రీరంగానికి వెళ్తానని అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాడు. శ్రీరంగం పొద్దున్నే ఇంకా బయలుదేరాలి ఆలోచన చేస్తారు వీళ్ళు. ఎక్కడి నుంచో కొంతమంది, ఒక 100 మందిని భాగవతోత్తముల్ని పిలిపిస్తారు, బ్రాహ్మణులు ఊరిలోకి వస్తే ఏం చేయాలా, ఎవరు ఉండాలి? ఫస్ట్ రిసీవింగ్ మెయిన్ రాజు. ఆయన ఎట్లా పోతాడు వీళ్ళని వదిలేసి? కాబట్టి ఆయన ఆపేస్తారు. ఈయన పోతాడు. వాళ్ళకు సరే, ఏం స్వామి రాజా మీరు శ్రీరంగం వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కదంటే, లేదు భాగవతోత్తములు ఇక్కడికి వచ్చారు, నేను ఇంకోసారి వెళ్తాను. పోతాడు, వాళ్ళకు స్వాగతం ఇస్తాడు, వాళ్ళకి అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు, ఆరాధన చేస్తాడు, వాళ్ళతో చెప్పించుకొని అన్నీ వింటాడు. వాళ్ళు 2 రోజులు ఉంటారు, వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ఒక వారం తర్వాత మళ్ళీ శ్రీరంగం పోతున్నాను, అన్ని ఏర్పాట్లు చేయమంటాడు. అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తారు. మళ్ళీ ఇటువంటి రాజు మళ్ళీ దొరకడని మళ్ళీ ఒక ప్లాన్ వేసి వీళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొక చోటు నుంచి ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఆయన కావడదే గుష్యతే నగరే రంగయాత్ర దినే దినేనే అని ఒక శ్లోకం ఉందన్నమాట. ముకుందమాల రాశాడు. ఆ దాంట్లో ప్రతిరోజు నేను వెళ్ళాలనుకుంటాడు కానీ పోలేడు. తర్వాత కొంతకాలం అయిన తర్వాత శ్రీరంగం చూశాడు, పిల్లలకు అన్నీ అప్పచెప్పేసినాడు, పట్టాభిషేకం అవి చేసేసి శ్రీరంగం వెళ్ళిపోయినాడు. ఆయన యొక్క కళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి, శ్రీరంగంలో రంగణి యొక్క కళ్ళు చూస్తే ఒక్కసారి చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోలేము, అట్లుంటాయి. అంత పెద్ద కళ్ళు, అంత అందంగా, నిజంగా చూస్తున్నాడు స్వామి అన్నట్టుంటాడు. అయితే మనం అడిగి మంగళారతి ఇచ్చేటప్పుడు దగ్గరగా కళ్ళు పెట్టి చూడాలి. శేష పర్యంకం కూడా, పాము కూడా నిజంగా పాము చుట్టుకొని ఉంది, పాము మీద నిజంగా పడుకున్నాడు అంటే అంత పెద్దది చుట్ట, అంత పొడుగుంటాడు చక్కగా. శ్రీరంగం 60 సంవత్సరాలు చూస్తాడట వీడు, నా దగ్గరికి వస్తాడా రాడా అని. 60 సంవత్సరాల లోపు వెళ్ళకలేకపోతే వాళ్ళ యొక్క చీటీ చించేస్తాడట. తర్వాత వెళ్ళలేరు. తమిళనాడు చాలా బాగుంటాడు. తర్వాత శ్రీరంగం నుంచి అతి కష్టం మీద వచ్చాడు, తిరుమలకు వచ్చాడు. లాస్ట్ తిరుమలకు వచ్చిన తర్వాత స్వామిని చూశాడు. నిజంగా తిరుమలలో ఉన్నటువంటి స్వామి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఒక శిల్పి చెక్కిన శిల్పం కానే కాదు. తనకు తానుగా వచ్చి కలికాలంలో మనల్ని రక్షించడానికి తను వచ్చి పద్మపీఠం మీద నిలబడిపోయినాడు. ఎంతటి కరుణ కలిగిన వాడంటే, మనం ఆయన్ను శరణాగతి చేసి ఆర్తితో వేడుకుంటే మన వెంబడుంటి కాపాడుకుంటూ వస్తాడు. ఎందుకంటే ఇవి ప్రత్యక్షంగా మేము ఆయనతో అనుభవించినటువంటి కార్యక్రమాలు కాబట్టి నేను ఇంతగా చెప్తున్నాను. వెనకనే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా. అయితే మనం చేసిన కర్మ అంతా అనుభవించాల్సిందే. ఆ కర్మను, ఆ టయాన్ని తను ఉండి తప్పిస్తాడు. ఆయన వెంబడుంటే మనల్ని ఏం చేస్తుంది కర్మ చెప్పండి? కర్మ అనుభవింపజేస్తాడు, మనకు ఎటువంటి కష్టం లేకుండా చూసుకుంటాడు. అంతటి కరుణా సముద్రుడు వెంకటేశ్వరుడు. ఇటువంటి దైవము ఇంతకు ముందు లేడు, ఇక ముందు కూడా ఉండబోడు అనేది. మళ్ళీ ఈ యుగం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కృతయుగమే, మళ్ళీ త్రేతాయుగం, మళ్ళీ ద్వాపరం, మళ్ళీ కలియుగం. ఈ కలియుగం అయిపోయినా మళ్ళీ కృతయుగం. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, నా భూతో నా భవిష్యత్ అటువంటి దైవం లేడు. ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు. లాస్ట్ వచ్చి ఆయన్ని చూసి ఆ సేవలు అవన్నీ చూసి
ఏమొద్దు నాకు, ఇంకా ఎక్కడికి అవసరం లేదు, ఇక్కడే ఉంటాను నేను అని దర్శనం చేసుకున్నాడు. స్వామి నాకు ఒక కోరిక అంటే వాళ్ళు మహానుభావులు కాబట్టి విగ్రహం ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉండినారు. వాళ్ళు అడిగాడు, కులశేఖర నీ భక్తికి మెచ్చుకున్నాను, ఏం కావాలి నీకు వరం కోరుకో అంటే, స్వామి నిజంగా ఇస్తావా వరం? తప్పకుండా ఇస్తాను, ఏం కావాలో కోరుకో అన్నాడు. నిన్ను నేను విడిచిపెట్టి ఉండలేను, వెళ్ళలేను నేను ఎక్కడికి. నేను ఎప్పటికీ కలియుగం పూర్తయ్యేంత వరకు నీతోనే, నిన్నే చూస్తూ ఉండాలి. లేచినప్పటి నుంచి నిన్ను ఒక్క క్షణం కూడా నేను ఏమారకూడదు అనిపిస్తున్నాడు. ఆహా అనుకున్నాడు. వెంటనే ఆ వరం ఇచ్చేసినాడు. ఇప్పటికీ కూడా కులశేఖర ఆళ్వార్లు ఆ గడపగానే ఉన్నాడు. ఆయన ఒక్క నిమిషం కూడా చూడకుండా ఉండలేడు. ఆయన అలా చూస్తూ ఉంటాడట. మరి పొద్దున్న సుప్రభాతం, రాత్రి పడుకునేంత వరకు, అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా మొదటి గడపలో నుంచి ఆయన చూస్తూనే ఉంటాడు. ఏమేమి జరుగుతున్నాయో కూడా అన్నీ ఆయనకు తెలుసట. మరి ఆ విధంగా కులశేఖర పడి యువతల నుంచే ఒక్క వెన్న, పెరుగన్నం, ఒకళ్ళమాత కలిపి పంపించినటువంటి పెరుగన్నము, వెన్న తప్ప లోపలికి ఏవీ పోవు. ఆ రెండు మాత్రమే పగిలినటువంటి ఒక పెంకులో వెళ్తాయి. ఉంటుంది చూడండి, ఆ కుండను కూడా పగలగొట్టి రెండుగా దాంట్లో తీసుకొని పోయి పెడతారు. మరి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కొన్ని కోట్లు, ఒక్క రోజు ఆదాయము మినిమం 4 కోట్లు తక్కువ ఉండదు. 4 కోట్లు. అటువంటి వాడికి బంగారా దేంట్లో పెట్టాలి భోజనం? చిన్నగా పెంకులు. అది ఆయనకు ఒక భక్తునికి ఇచ్చిన వరం అన్నీ ఆయన. తర్వాత ఆ విధంగా ఆయన తరించిపోయినాడు. మరి ఈరోజు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, కులశేఖర పడి యువతల నుంచే లడ్డు, పులిహోర, అప్పం, దోశలు ఏం చేసినా కూడా యువతల నుంచే ఆ రెండు మాత్రమే లోపలికి వెళ్తాయి. ఆ లోపలికి చేసేటువంటి ఆరగింపు పెద్ద జిఆర్ స్వామి ఉన్నాడు, ఆయన చేసి ఆరతి ఇచ్చిన తర్వాత బయటికి వస్తాయి. అవి మనకు దొరకవు. అవి ఎంత ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళే పంచుకుంటారు. ఎవరో వాళ్ళల్లో తెలిసినోడు ఉంటే మనకు ఆడ పోతా అట్లా అంటాడు, మనం అడుక్కోవాలి. పోయి వస్తుంటారు బయటికి. స్వామి కొంచెం అంటే వాళ్ళ మంచోడైతే ఇస్తాడు, తమిళోళ్ళు అయితే ఎన్నా అంటారు. మనం ఏమనిపిస్తుంది, తీబాయి వీళ్ళతో అనిపించుకునేదాన్ని, లేకుంటే వాళ్ళే స్వామి అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు కానీ కొంతమంది ఉంటారు నిలబడి. ఒక్కొక్క విగ్రహానికి ఒక్కొక్క పేరు. భోగ శ్రీనివాసమూర్తి ఆయన పెడతారు, అన్నీ పెడతారన్నమాట. అభిషేకం మూలవర్లకే జరుగుతుంది. మూలవర్లకే అభిషేకం. శుక్రవారం మూల విరాట్కి అభిషేకం. మూల విరాట్ అభిషేకం జరుగుతుంది. 24 అవే శివుడికి ఉపయోగిస్తాం చూడండి, బిల్వాలు. 24 బిల్వ పత్రాలతో ఓం శ్రీ అయి నమ, లోకదాత్రే నమ, బ్రహ్మమాత్రే నమ, పద్మనేత్రాయ నమ, పద్మముఖ్యే నమ 24 నామాలు ఉన్నాయి. ఆ నామాలతో వక్షస్థలానికి శుక్రవారము అభిషేకం జరుగుతుంది, అర్చన జరుగుతుంది. అది మనం కూడా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క వక్షస్థలానికి 24 బిల్వాలు కనుక దొరికితే, మహాలక్ష్మికి ఆయన వక్షస్థలంలో ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా దొరికితే చేసుకోవచ్చు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ విధంగా కులశేఖర ఆళ్వార్లంతా భక్తులు కావాలి మీరందరూ కూడా. జై శ్రీమన్నారాయణ. మనం ఏదో గడప మాదిరి పడకుండా